নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, ককরোচ জনতা পার্টি তাদের মার্চ আজকে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা যখন দেখছেন এই ভিডিও, কিন্তু তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনাদের দিই যে একদম সরাসরি সকালবেলা ককরোচ জনতা পার্টির মার্চ শুরু হওয়ার আগে সেখানে হঠাৎ করে একটা ট্রাক দেখা যায় এবং সেই ট্রাকটা একদম ইট পাথর সেগুলোতে ভর্তি ছিল। হঠাৎ করে এই ধরনের ট্রাক যন্তর মন্তর এলো কি করে, এই প্রশ্ন এই মুহূর্তে উঠছে। এবং যে ট্রাকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হঠাৎ করেই নিয়ে আসা হয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। যেটা বলা হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে একদম একটা ভ্যান্ডালিজম সেটা তৈরি করার জন্য কেউ বা কারা এই ট্রাকটাকে নিয়ে এসেছে। সকাল পর্যন্ত এই ট্রাক ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করেই এই ট্রাকটা এসে উপস্থিত হয় সেখানে। এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, এই ট্রাকটাতে কিন্তু শুধুমাত্র ইট এবং পাথর ভর্তি রয়েছে। আপনারা শুনুন সেখানে ককরোচ জনতা পার্টি যিনি ভিডিওটা শেয়ার করেছেন তিনি কি বলছেন, তারপর আসছি বিস্তারিত ব্যাখ্যায়। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। मैं जंतर मंतर रोड पर मौजूद हूँ। अंदर आप मेरे देखेंगे ये जो रास्ता जा रहा है जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। अभी घड़ी में 4:40 हो गए हैं, सुबह का ये टाइम है। अभी हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये एक वैन है जो टूटी हुई है पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने तोड़ा है। और अभी मेरी मुलाकात एक प्रोटेस्टर से हुई थी। आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे? मेरा नाम राजन है। राजन, तो राजन हमें कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये गाड़ी पहले से यहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी, ये सडनली यहाँ पे खड़ी करी गई है। तो आपका क्या कहना है सर इसमें? सर मैम, ये मतलब जब मैं इससे कुछ टाइम पहले यहाँ आया था तो ये गाड़ी यहाँ पे नहीं थी। तो अभी मैं जो अभी टाइम बता रहे हैं आप, अभी आ रहा हूँ फिर से, मतलब ऐसे राउंड के लिए मैं पूरी रात ऐसे राउंड ले रहा हूँ। तो अभी आप बता रहे ये किस रीजन से रखी गई ये तो हमको पता नहीं है, मगर इससे पहले गाड़ी यहाँ नहीं थी। यहाँ पे नहीं थी, अभी लाके ये खड़ा जब किया गया। हाँ, ये थी 3 बजे के बाद आके यहाँ पे रखी गई, जब जो भी रीजन से लाई गई हो। जो भी रीजन है, आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? अब प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए लाया गया होगा। रीजन्स तो यही बनता है, मगर वरना ये कार आती क्यों? हो सकता है ये रीजन्स और भी हो कि यहाँ पे क्यों लाया गया है, किस रीजन से रखा गया है, इसका आइडिया हमको नहीं है। क्योंकि ये ऐसी साइट नहीं है कि जहाँ पे वैन की ऐसी अगर खराब स्थिति है, वैन की, तो इस तरीके की उसकी हालत है और रखा गया है यहाँ पे, और अचानक से रखा गया है क्योंकि ये प्रोटेस्ट साइट है। और आज ही 9 बजे अभिजीत तिपके ने अनाउंसमेंट करी है कि यहाँ से पार्लियामेंट का यही है रास्ता, और यहीं से होते हुए जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, सीजेपी के लोग जो प्रोटेस्टर्स है, अभिजीत तिपके है, तमाम एक्टिविस्ट है, वो यहाँ से जाएंगे। এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে রাহুল গান্ধীকে এই মুহূর্তে গিয়ে সোনাম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙবেন আমরা জানি না, তবে সোনাম ওয়াংচুক এই মুহূর্তে সরাসরি হসপিটাল থেকে একটি বার্তা দিয়েছেন আজকের মার্চ সম্বন্ধে। 20 জুলাই আজকে আপনারা জানেন যে একটা প্রচন্ড বিশাল একটা পদক্ষেপ নিতে চলেছে ককরোচ জনতা পার্টি, এবং সেই মার্চ সম্বন্ধে সোনাম ওয়াংচুক যে বক্তব্যগুলো লিখে দিয়েছেন, তিনি আজকেই অনশন ভাঙবেন। কিন্তু তিনি শর্ত দিয়েছেন। কি শর্ত দিয়েছেন তিনি? ইফ দ্য গভর্নমেন্ট takes accountability of the recent failures in the education system, paper leaks etc. যদি সরকার তার দায় স্বীকার করে এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেনে নেয়, তাহলে এই পেপার লিক সম্বন্ধে তিনি অবশ্যই অনশন ভাঙবেন। এবং দ্বিতীয় তিনি বলছেন, if I and the leadership of CJP reach the doorstep of the parliament where the honorable MPs and leaders of various parties assure us that they will now take up the issue in the parliament, অর্থাৎ সিজেপি পার্টির প্রোটেস্টটা যদি আজকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং যারা বিভিন্ন বিরোধী পার্টিগুলো রয়েছে তারা যদি আমাদেরকে এটা অ্যাসিওরেন্স দেয় যে তারা এই এডুকেশন সিস্টেমের বিষয়গুলো নিয়ে সংসদে বক্তব্যটা তুলবে, তাহলে অবশ্যই তিনি অনশন ভাঙবেন। তৃতীয় তিনি বলছেন, if my health and other factors do not permit this, then the honorable MPs and leaders of the different parties visit the hospital and give me the above assurance। অর্থাৎ তিনি যদি আজকে মার্চে না যেতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দল নেতা কিংবা বিরোধী দলের কোনো নেতা তারা যদি এসে সোনাম ওয়াংচুকের সাথে কথা বলেন এবং তাকে এই অ্যাসিওরেন্স গুলো দেন যে তারা এই বিষয়গুলো সংসদে তুলবেন এই বাদল অধিবেশনে, তাহলে অবশ্যই তিনি তার অনশন ভাঙতে পারেন। এই বিষয়টা উঠে এসেছে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর, যে ককরোচ জনতা পার্টি কি তাহলে সরাসরি এই মুহূর্তে
বিরোধীদের ছত্রছায়াতেই আসতে চাইছে, এই বিষয়টাও কিন্তু অনেকে তুলছেন যে প্রশ্নটা একদম উঠে আসবেই, যে কারণ অভিজিৎ দীপকে, যিনি ফাউন্ডার ছিলেন ককরোচ জনতা পার্টির, তিনি বারংবার বলেছিলেন যে আমি কোনো মতেই বিরোধী রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাইছি না, এবং বিরোধীরা রাজনীতি করতে পারছে না বলেই তো আমাদের মতন যুবকদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। তো সেই ক্ষেত্রে একদম সরাসরি এই মুহূর্তে যে বক্তব্যটা রাখছেন ককরোচ জনতা পার্টির তরফ থেকে সোনাম ওয়াংচুক, সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, যে কোথাও গিয়ে বিরোধী রাজনীতির ছত্রছায়া ছাড়া এই ধরনের প্রোটেস্ট যে হতে পারে না, সেটা তো কোথাও গিয়ে একদম স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার বলছেন যে আপনারা দেখুন সরাসরি সম্পূর্ণ বিষয়টা এই মুহূর্তে অমিত শাহ সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে একদম তৈরি করলেন এবং সম্পূর্ণ বিষয়টা কন্ট্রোল করলেন, কারণ সম্পূর্ণ এখনই যে তাদের বক্তব্যটা, তাদের তো ডাইরেক্টিভটা সরকারের বিরুদ্ধে ছিল, অথচ এখন তারা সরাসরি চাইছে যে বিরোধী দলনেতা বা বিরোধী দলের কোন নেতা তিনি এসে সরাসরি তাকে বলুন যে আমরা এই বিষয়টা তুলবো সংসদে, তাহলেই আমি অনশন ভেঙে ফেলবো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে একদম সরাসরি সরকারের দিক থেকে তীরটা তো গিয়ে বিরোধীদের দিকে চলে গেল, এবং সেটাই কি কোথাও গিয়ে ককরোচ জনতা পার্টি চাইছিল আমরা জানি না। তবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা, এটাও কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা যারা দেখছেন আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, কিন্তু যা মনে হচ্ছে দেখে এই মুহূর্তে কোথাও কিন্তু গিয়ে তাদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনটা অনেকটাই এই মুহূর্তে কোথাও গিয়ে একদম শেষের পর্যায়ে কিংবা স্থিমিত হয়েছে। এখন আর তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার মতন প্রেক্ষাপটের আর নেই, সেই জায়গাটা কি তৈরি হলো? আপনারা সম্পূর্ণটা কিভাবে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আজকে যা যা হবে সংসদ ভবন পর্যন্ত তাদের যে মার্চ, সেটাকে নিয়ে যা যা খবর উঠে আসবে অবশ্যই রাখবো আপনাদের সামনে, এবং অবশ্যই আপনারা টক টু বাংলার পর্দায় নজর রাখুন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না টক টু বাংলা। ধন্যবাদ।